अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। एडिशनल कलेक्टर ज़िला मेदक मिस्टर जी रमेश ने कहा कि अजीम इंसान स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदुस्तान की अज़मत को एक आलमी कंपास के तौर पर दिखाया और जिन्होंने अपनी तकारीर के ज़रिए नौजवानों की हौसला अफजाई और रहनुमाई की, उनके यौम पैदाइश को कौमी यौम नौजवान के तौर पर मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के 160वें यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कलेक्ट्रेट के अहाते में आज मुनाकिदा प्रोग्राम में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक अजीम शख्स थे, जिन्होंने मुल्क की सकाफ़त और रिवायात को दुनिया को दिखाया और योगा को भी दुनिया में मुतारफ़ कराया। उन्होंने कहा कि वो अपनी तहरीरों और पैगामात के ज़रिए आइडियल के लिए रोल मॉडल बने। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के एक शागिर्द ने बहुत छोटी सी उम्र में ही वसी इल्म हासिल किया और अपने लेक्चरर्स और पैगामात के ज़रिए नौजवानों के जज्बे को जिला बख्शी और उन्हें मेहनत करने पर मजबूर किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक ऐसा शख्स जिसका पुख्ता यकीन था कि हर मसले का हल मौजूद है। विवेकानंद, जो नौजवानों के लिए एक तहरीक हैं, ने कहा कि विवेकानंद के अक़वाल और लेक्चर पूरी दुनिया और मुल्क में फैल चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क के लिए जिद्दोजहद करें, यकीन रखें कि वो अज़्म से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उठें, जागें, मंजिल पर पहुंचने तक आराम ना करें। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। इन सब को विवेकानंद की तहरीरों और पैगामात से मुतासिर होकर अपनी उमंगों और मकासद के मुताबिक मुल्क की जामे तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर ज़िला परिषद के CEO मिस्टर वेंकट शैलेश, DRDO श्रीनिवास, DSO श्रीनिवास, डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट ऑफिसर मिस्टर नागराज, AD माइंस जयराज, CPO मोहम्मद कासिम, आपाशी EE श्रीनिवास के अलावा डिस्ट्रिक्ट वुमेन चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर बरहुमा जी और ज़िला अक़लियती ऑफिसर मिस्टर जमला नायक के अलावा कई एक लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत చనిపోయింది జూలై 1992 చనిపోయారు. చాలా యంగ్గా చనిపోయారు. ఈయన కొంతమంది వీటి నుంచే ఈయన ఒక మదర్లాగా పనిచేశారు. ఈయన పేరు భరతనాథ్ దత్తా, పూర్తి పేరు. ఈయన రామకృష్ణ పరమహంస పరమ శిష్యుడు. ఇంకా గురువు గారు కంటే కూడా గొప్ప నాయకుడు ఏం చేశాడు. ఈయన ప్రపంచ దేశాల్లో వెళ్ళి స్పీచ్ ఇచ్చి చెప్పడం వల్ల అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే ఇంత యంగ్లో ఇంత నాలెడ్జ్ అంటే ఉంటుందని చెప్పారు. ఆయన పుట్టు చదువుకుంటూ పోతే ఇన్స్పిరేషన్ మన యూత్ అది ఇప్పుడు ఎంతమంది పిల్లలు మనకి యంగ్ పిల్లలు ఇచ్చాకుండా ఆయనది ఎవరైతే ఎప్పుడో చదివాం ఉన్న గ్రూప్ కూడా చదువుకుంటే వాళ్ళకి దానివల్ల ఒక భగవద్గీత మెయింటైన్ చేస్తే ఎలా నాలెడ్జ్ వస్తుందో ఈయన రాసిన కొటేబుల్ కోర్సులో అలాంటి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. కనుక చాలా చిన్న ఏజ్లో చనిపోయారు. దేశానికి ఎంత అందించారు, అంత సేవలు అందించారు. దాంతోపాటు ఈయన ఎప్పుడూ మనం మర్చిపోలేము. ఈ సంవత్సరం ఆయన కోసం స్మరిస్తున్నాం. వరల్డ్ యూత్ డే సందర్భంగా జిల్లా అధికారులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. స్వామి వివేకానంద గురించి ఒకటి చెప్పగలను. అరైజ్, అవేక్ అండ్ డు నాట్ రెస్ట్ టిల్ యూ సక్సీడ్ అన్నది ఒక స్ఫూర్తితోటి అందరూ ఈ యొక్క జాతీయ యోజన దినోత్సవానికి కార్యక్రమంలో నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మన భారతదేశానికి
భారతదేశంలో ఉన్న ఒక మహానుభావుడు, మహాశక్తి ప్రపంచం మొత్తానికి మన యొక్క భారతదేశం ఔన్నత్యాన్ని చాటించడంలో, చాటించడంలో ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో ఉంటారు. ఆయన స్వయంగా తిరిగి మన యొక్క సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు, మన యొక్క హైందవ శక్తి, యువత శక్తి, భారత యువత, ఓ యువత మేలుకొని దేశం మేలుకొని గొప్ప పిలుపునిచ్చినటువంటి మహానుభావుడు. మేము ఈరోజు ఇట్లా ఉండడానికి కారణం కూడా ఆ యొక్క రచనలు, ఆయన స్ఫూర్తి, ఆయన పుస్తకాలు, సందేశాలు చదివి జయంతి దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మన జిల్లా కలెక్టరేట్ భవన్లో అరేంజ్ చేసిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులను చేసిన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, అదే అరేంజ్ చేసిన యుఎస్ఓ ఆనంద్ గారికి, జిల్లా అధికారులందరికీ మరియు నాతో పీటీలు మరియు యువత ముందుగా జాతీయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈశ్వరి సెలబ్రేషన్స్కి భారీ ఎత్తున ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన డివిఎస్ గారికి, తర్వాత ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి మన అడిషనల్ కలెక్టర్ సార్ గారికి, తర్వాత జిల్లా అధికారులందరికీ, మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ మన భరతమాత రాష్ట్ర సంతకాలని చేర్చడానికి ఎందరో మహానుభావులు తమ ధన ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అర్పించినారు. సో వీరిలో ముఖ్యులు మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, తర్వాత నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, ఇలాంటి ఎందరో ప్రముఖులు తరతరాలకి ఆదర్శంగా నిలిచినారు. అలాంటి ఆదర్శమూర్తి ఒక ఆదర్శమూర్తి అయినటువంటి మన స్వామి వివేకానంద గారు మన యువత స్ఫూర్తిని మరియు మన భారతదేశ ప్రతిష్టని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన ఘనత మన స్వామి వివేకానంద గారికి. ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహానీయుడు, గొప్ప వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ జిల్లా యోజన మరియు క్రీడా శాఖ అడిషనల్ కలెక్టర్ సార్ గారి ద్వారా ప్రారంభం గానం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి జిల్లా అధికారులు, పాత్రికేయులు, అనధికారులు, ప్రెస్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా శాఖ పక్షాన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అలాగే యువజన సంఘ సభ్యుల పక్షాన